जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम हैं पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वादे नए, इरादे नए नए, तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं फोरम ठक्कर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आज के ये जूम सेमिनार में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं हम सभी को ऐसा लगता है कि थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है। इसलिए हम सभी लोग अपने सपने पूरे करने के लिए, हमारी जो चाहते हैं वो पूरी करने के लिए मोदी केयर में ज्वाइन होते हैं।
राइट दोस्तों। लेकिन जब हमारी शुरुआत होती है बिजनेस में, तब हमें ऐसा लगता है, जब शुरुआत होती है, जैसे मेरी शुरुआत हुई थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे जो अचीवमेंट लोगों के आए हैं, क्या वो मेरे आएंगे कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे कई सारे लोग नए होंगे, कई सारे लोग पुराने होंगे, जिनको अभी जस्ट शुरुआत हुई है, या तो फिर 6-12 महीने हुए या 2 साल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ डाउट रहता है कि क्या हम भी यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे, क्या हमारे भी सपने पूरे होंगे, राइट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे भी शुरुआत में ऐसा होता था। मैंने काफी सारे लोगों के अचीवमेंट देखे। मैंने हमारे जो अपलाइन है अल्पेश सर, उनका मैंने अचीवमेंट देखा कि भाई ये कर सकते हैं, इनका इतना सारा पे आउट आ रहा है। हमने देखा सुरेखा मैडम का कि ये तो कितने सारे रुपए कमा रही है। और भी काफी सारे लोगों का हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अचीवमेंट ले रहे हैं। लेकिन जब बारी हमारी आई, तब हमें भी, खास करके मुझे नहीं लगता था कि हमारे भी इतने बड़े बड़े अचीवमेंट आ सकते हैं। विश्वास नहीं था जब ज्वाइन किया था। लेकिन ये जो सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करते गए, ब्लाइंडली फॉलो करते गए, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाया। सिस्टम ने जो कहा वो किया। बाकी सिस्टम में जो दिमाग दौड़ाना होता है वो दौड़ाया, बाकी और कुछ हम लोगों ने नया नहीं किया। तो उस हिसाब से हम करते गए तो हमारे भी अचीवमेंट आने लगे, और फिर विश्वास आने लगा कि सही में मोदी के में सपने सच होते हैं। तो बहुत बहुत कुछ हमें असर करती है सक्सेस स्टोरी, और इसीलिए हम लोग शुक्रवार को सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेके आते हैं, और वो भी अलग अलग टाइप के लोगों की। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे रिलेट करता है कि यार इनको भी ये प्रॉब्लम आया था, मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये सक्सेसफुल हो सकते हैं तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। तो हम सभी को ये रियलाइज होता है, ये रिलेट करता है कि अगर इनका हो सकता है तो मेरा भी यहाँ पे होगा ही होगा, राइट दोस्तों। तो आप सब लोगों की जोरदार ताली के साथ आज भी हम एक पर्सनालिटी को मिलवाने जा रहे हैं, जो बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। मैं उनकी फैन हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अचीवमेंट लिए हैं वो अनबिलीवेबल है। मुझे नहीं लगता था कि ये लोग ये अचीवमेंट ले सकते हैं। ज्यादातर हम लोग प्री जज करते हैं किसी को भी मिलके कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ये कितना टिकेगा, ये कितना नहीं टिकेगा, ये प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, मोदी के बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कभी भी किसी को भी जज मत करिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रही हूँ, जब आप उनको सुनेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये कपल कर सकता है तो हम सब यहाँ पे सारे अचीवमेंट ले सकते हैं, जो मोदी केयर में काफी सारे लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है और वो सारे अचीवमेंट ले रहे हैं। तो आप सब लोगों की जोरदार ताली के साथ मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिसेस पारुल जितेंद्र काबानी कपल को, दोनों को जोरदार ताली, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, मोदी केयर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर की पोस्ट पे है, और महीने का जो हाईएस्ट चेक वो लोग ले रहे हैं वो 2,54,000 का है दोस्तों। तो जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। वेलकम मैम एंड वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू ખૂબ ખૂબ આભાર આટલું સરસ પ્લેટફોર્મ આપ્યું ગુરુ માતા અને ગુરુ પિતા બરોબર આટલું એક સામાન્ય હાઉસવાઈફ માં ઝીરો માંથી હીરો બનાવી એટલે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અને આજે આટલો સરસ પ્લેટફોર્મ અહીંયા જે બોલવાનો મોકો આપ્યો તો થેન્ક યુ મેડમ, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ ફોરમ મેમ એન્ડ મિતેશ સર, જે તમારું આટલું સરસ ગ્રુપ છે, ટીમ છે, એમની સાથે એમની સામે અમને આજે સ્પીચ સારી દેવાનો એક મોકો સરસ આપ્યો છે, જેથી કરીને અમે અમારી સક્સેસ સ્ટોરી જણાવી શકીએ. થેન્ક યુ. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको ये जो आज जो टॉक शो होने वाला है वो गुजराती में होने वाला है। तो आज आपको थोड़ी गुजराती समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप अपने अपलाइन या उनके अपलाइन जो भी जिनको भी गुजराती आता है उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ये जो उन्होंने बताया मैं गुजराती में कहने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपको उनको सुनना पड़ेगा तो गुजराती में ही, और मैं कुछ आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पारुल मैम एंड जितेंद्र सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ओके आपको गुजराती में ही बताना है। ओके, थैंक यू मैडम. માય સેલ્ફ પારુલ ગાબાણી,
અને મારો જન્મ તો એક નાના એવા ગામની અંદર થયો હતો અને મોટી થઈ સુરત સિટીની અંદર. અને ભાઈ બહેન ની અંદર વાત કરું તો હું એક જ છું મારા પપ્પાને, અને એટલા બધા લાડથી મને મોટી કરી છે એટલે એની તો હું વાત કરી જ નથી શકું એમ. એટલા બધા લાડ અને પ્રેમથી મને બહુ સરસ એમનો ઉછેર હતો. બીજું કે એજ્યુકેશન 10 સુધી કર્યું અને 10મા ની અંદર ફેલ થયા. 1998 ની અંદર 10મું કમ્પ્લીટ કરી દીધું. પપ્પાની ઈચ્છા તો બહુ હતી આગળ ભણાવવાની, પણ મારી ઈચ્છા નહોતી એટલે પપ્પા કે કઈ વાંધો નહીં, ઠીક છે. પપ્પાનો બિઝનેસ હતો ડાયમંડ ની અંદર, સારું એવું વર્ક કરતા હતા અને સારું એવું પ્રોફિટ પણ હતો, એટલે બહુ સરસ ચાલી રહ્યું હતું એમનું પણ ગુજરાન. પણ 2003માં એમને એટલી મોટી નુકસાની આવી ડાયમંડ ની અંદર, તેમને સુરત સિટી છોડીને જવું પડ્યું. અને ત્યારે એવું લાગ્યું કે ઓહો આટલી મોટી તકલીફ. ત્યાં સુધી મને મારા જીવનની અંદર પૈસા કમાવા પડે એવું કઈ લક્ષ્ય હતું જ નહીં, કારણ કે જે માંગતી હતી એ મળી જતું હતું. એટલે ત્યાં સુધી મને કંઈક લાગ્યું નહીં. પણ 2003 ની અંદર જયારે એમને સુરત છોડવાનો વારો આવ્યો ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે નહીં, પપ્પાને સપોર્ટ આપવો જોઈએ. અને એટલી બધી તકલીફ હતી કે એમને પોતાને છે ને કોઈ બીજો પ્લેટફોર્મ બાજુમાં નહોતો. તો ત્યારે પપ્પા પણ એવું કહેતા હતા કે હંમેશા આપણી પાસે 2 બિઝનેસ હોવા જોઈએ એમ, કે કોઈ બી સમયે આપણે અપડાઉન થયા હોય તો આપણી પાસે બીજો હોય તો સારું પડે એમ. પણ હવે બીજું પ્લેટફોર્મ તો હતું નહીં, એટલી બધી તકલીફ આવી ગઈ હતી. તો હવે કરવું શું? હું એજ્યુકેશન 10 ફેલ, એટલે બીજું કંઈ કરી પણ ન શકું. તો વિચાર્યું શું કરવું જોઈએ, તો સીવવાનું શીખી અને પપ્પાને થોડોક સપોર્ટ આપ્યો. થોડો ધીરે ધીરે આગળ વધ્યા અને 2004 ની અંદર મને મારા મેરેજ કરી આપ્યા. મારું પ્લેટફોર્મ. ઓકે, થેન્ક યુ. જેવું પરમ મેડમ અને મિત્યા સરે જણાવ્યું, મારો પરિચય જીતેન્દ્ર ગાબાણી, બરાબર. હવે મારો જન્મ પણ ભાવનગરના એક ગામમાં થયો છે અને ખૂબ લાડકોડથી અમારું બાળપણ વીત્યું અને ખૂબ સારો મા બાપનો સપોર્ટ રહ્યો. અને હું આખો જે ટ્રેન થયો મોટો થયો એ સુરતમાં થયો છું, કારણ કે સુરતમાં મારો 35 વર્ષ થયા છે, તો સુરતમાં હું મોટો થયો છું. અને મારું ફેમિલીમાં મધર ફાધર અને હું મોટો છું. મારાથી એક બેન છે મારી પછી, અને મારાથી એક નાનો એક ભાઈ છે. તો અમારું ફેમિલી છે. અને મારા દાદા, તો મારા દાદાજી હતા એ પહેલેથી ખેતી જ કરતા હતા અને અમારા આખા પરિવારનું ભરણ પોષણ પણ કરતા હતા. ત્યાર પછી મારા પપ્પાએ પણ આ ખેતી સંભાળી હતી અને એ ખેતી કરતા કરતા પણ જ્યારે એમને 1971માં જ્યારે હીરામાયણે ગામમાં શીખા અને સ્ટાર્ટ કર્યું, પહેલા મહિને જ્યારે 1151 રૂપિયાને જ્યારે પહેલો પગાર લીધો, બરાબર, ત્યારે બહુ ખુશ થયા, કારણ કે ત્યારે 300 થી 400 રૂપિયા જ બધા કમાતા હતા મહિનાના. ત્યારે મારા ફાધરે 1151 રૂપિયા કમાણા હતા. યાની પહેલેથી અંદર જનૂન હતું કે આગળ કંઈક કરવું છે. પણ એમનું એક સપનું હતું કે મારા છોકરાને, એને અત્યાર સુધી એની લાઈફમાં એને નોકરી કરીને અમને આગળ વધાર્યા, ભણાવ્યા, બધું જ કર્યું. પણ એમનો એક ગોલ હતો, એક સપનું હતું કે મારા છોકરાને ક્યારેય પણ નોકરી કરવા દેવી નથી. આ એક એનો ગોલ ફિક્સ હતો. એટલે હંમેશા અમને એ જ મોટિવેટ આપતા હતા પહેલેથી. અને જ્યારે મારું ભણતર મેં ક્લિયર કર્યું 10 ફેલ, અને 10 ફેલ મેં ભણતર ક્લિયર કર્યું, 10 સુધીમાં મેં 5 સ્કૂલ બદલી છે, બરાબર. એટલે એટલી બધી મેં સ્ટ્રગલ પણ કરી છે એમ. અને મારો એક શોખ હતો ક્રિકેટનો, અને ક્રિકેટના શોખમાં હું ઓપનિંગ જ આવવાનું, ક્રિકેટમાં બેટ્સમેન તરીકે અને બોલર તરીકે પણ ઓપનિંગ જ, પહેલી જ બોલિંગ કરવાની. આ મને અંદરથી ને કંઈક જૂનું હતું, મારે કંઈક કરવું છે બધી જગ્યાએ એમ. અને જ્યારે 1998માં મેં SSC એક્ઝામ આપી, અને ત્યાર પછી મેં જ્યારે ડાયમંડ ફિલ્ડમાં જ્યારે એક્ઝામ આપીને તરત જ બીજા જ દિવસે શીખવા માટે ગયો, અને એક જ મહિનામાં મેં શીખો, અને શીખાના એક જ મહિનામાં પહેલા જ મહિને જ્યારે મને યાદ છે મારા પપ્પાના હાથમાં મેં પહેલા મહિનાની સેલરી 15,551 રૂપિયા જ્યારે મેં આપી હતી, મને એ દિવસ હજી યાદ છે. 1/6/1998 ત્યારે મારો જન્મદિવસ હતો, અને એ જ દિવસે મેં આપીને એ જ સમયે મારા ગુરુ 9,000 રૂપિયાનું કામ કરતા હતા, એની સિવાય કોઈ વધારે કામ નહોતું કરતું. ત્યારે મેં આ કામ કરીને આપ્યું હતું, અને એ મારી લાઈફનું પહેલો અને છેલ્લો એ મહિનો હતો.
જે લાઈફનો નોકરી કરવાનો, બરાબર. તો ત્યાર પછી મેં નોકરી નથી કરી. યાની પહેલેથી મારું ઉપરનું જે વિઝન સપનું હતું કે નોકરી નથી કરવા દેવી, એક બિઝનેસમેન, બિઝનેસ બનાવવા, બિઝનેસમેનમાં આગળ વધારવા છે. તો ઈ મારા ઉપરનું સપનું ઈ સાકાર થયું ને એક જ મહિનો એને જે મેં નોકરી કરી એ છોડી ત્યાર પછી મેં નોકરી નથી કરી, બરાબર. ઓકે, ગ્રેટ જીતેન્દ્ર સર. તો હું તો તમને સવાલ ગુજરાતીમાં જ પૂછીશ. ઓકે, તો તમારું બાળપણ તો સારું રહ્યું, પારુલ મેડમ નું બાળપણ સારું રહ્યું, એટલે કે પૈસે ટકે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નતો, પૈસે ટકે સુખી હતા. પણ હું એ જાણવા માંગીશ કે જ્યારથી કમાવાની જવાબદારી આવી તમારી ઉપર, ત્યારથી તમે શું કામ કર્યું? જ્યાં સુધી મને ખબર છે તમે લગભગ કન્સ્ટ્રક્શન લાઈનમાં હતા અને પારુલબેન સિમ્પલ હાઉસવાઈફ હતા. તો તમે બંને મોદી કેરમાં આવતા પહેલા તમારી પ્રોફેશનલ લાઈફ કેવી હતી? એટલે કે ઘર ચલાવવા માટે તમે કામ શું કરતા હતા અને એ કેવી રીતે તમારા દિવસો જતા હતા, એના વિશે થોડું જણાવો. એકદમ સિમ્પલ હાઉસવાઈફ, બરોબર. બે વ્યક્તિની હારે વાત કરતા ડરતી હતી. અને એક લેડીઝ નું હોય ને કે ઘર સંભાળવાનું અને છોકરા સંભાળવાના, તો આજ મારા જીવનની અંદર પણ કંઈક આવું જ હતું. અને થોડો ઘણો જે સમય બચતો હતો એ થોડું સીવણ કામ ને એવું કરતા હતા. અને હસબન્ડ હતા એ પોતાના કામની અંદર એટલા બીજી હતા, કારણ કે બિલ્ડર લાઈન ની અંદર, એટલે સવારે જાય સાંજે આવે, કોઈ વાર તો બીજા દિવસે પણ સવારે આવે સ્લેપ હોય તો. એટલે આમ છે ને લાઈફ ને થોડું એવું લાગતું હતું કે આમ કાપીને જીવતા હોય ને. એટલે 2003 પછી ખબર નહીં એમ હું થઈ ગયું. 2002 સુધી તો બહુ જિંદગી બહુ ફાઇન ગઈ, પણ 2003 પછીનું આનું પલટાઈ ગયું. એટલે લાઈફ ને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને ચાલતા હોય ને એવું લાગવા માંડતું. એટલે અંદરથી તો ઘણો બધો ગભરાટ થતો હતો, પણ કોઈને બતાવી પણ નહોતા શકતા, કારણ કે જોઈન્ટ ફેમિલી ની અંદર હતું. થોડીક તકલીફો પણ હતી. સાસુ હતા તો એ થોડાક સ્ટ્રીક હતા, અને અહીંયા પપ્પાના ઘરે હતા તો મને તો આદત હતી 9 વાગ્યા સુધી સુવાની, અને અહીંયા સ્વામિનારાયણ મેળા તો અહીંયા 5 વાગે જાગી જવાનું. તો બહુ બધી તકલીફો પડી, અને એ તકલીફને મેં સહન કરી. મેં ક્યારેય મારા મમ્મી પપ્પાને કોઈ વાત કરે એ મને નહોતું પસંદ, એટલે એમને જે મને કીધું એ બધું હું કરતી ગઈ. છતાંય તે કહેવાય ને કે ગમે એટલું કરીએ ને તોય આપણને છે ને જ નહોતો મળતો એમ. એટલે મેં અંદરથી મને એમ થાય કે હું મારી સાસુની લાડકી હો કઈ રીતે બનું એમ, એવું મને લાગતું હતું. તો કરવું હું, પ્લેટફોર્મ તો કઈ હતું નહીં, તો વિચાર્યું કે શું કરવું જોઈએ એમ. એટલે ધીરે ધીરે કઈ પ્લેટફોર્મ મળતું નહોતું, એટલે આ મારી સ્ટ્રગલ હતી. ઓકે, મોદી કેર માં આવતા પહેલા એની પહેલાની લાઈફ, તો હું જે કન્સ્ટ્રક્શન લાઈનમાં હતો એ મારો પ્રાઇવેટ બિઝનેસ. તો અમારો જવાનો સમય સવારે 7 થી 8 નો ફિક્સ જ હતો, જે ટિફિન લઈને ગરમા ગરમ લઈ જવાનું, બપોરે ઠંડુ ખાવાનું, બરાબર. આ અમારી લાઈફ હતી. અને જવાનો સમય ફિક્સ હતો, પણ આવવાનો કોઈ સમય ફિક્સ નહોતો. ક્યારેક 6 વાગે આવતા, ક્યારેક 8 વાગે બી આવતા, ક્યારેક 10 વાગી જતા, ક્યારેક રાતના 12 વાગતા, 2-4 વાગતા, ક્યારેક સવારે પણ આવતા હતા. તો અમારી લાઈફમાં આ રીતે ચાલતું હતું. અને જ્યારે સવારમાં જઈએ ઘરેથી, તે મારે 2 છોકરા છે, એક છોકરો મોટો છે અને છોકરી નાની છે. તો જ્યારે ઘરેથી નીકળીએ તો છોકરા સૂતા હતા, અને જ્યારે સાંજે પાછા આવીએ તો છોકરા સૂઈ ગયા હોય, બરાબર. તો ફેમિલીને સમય નહોતા આપી શકતા. અને ત્યાર પછી અને આ જે બિઝનેસ છે એમાંથી મેં 13 માળની જે બિલ્ડિંગ હતી, અસંખ્ય વાર ચડવું પડતું અને ઉતરવું પડતું, અને હાલત તો ખરાબ થઈ જતી હતી મારી. અને જેવા મને કપડા પહેરવાનો ખૂબ એટલે ખૂબ શોખ હતો, સારા કપડા જ મને પહેરવા ગમતા હતા, તો હું ત્યાં પણ સારા કપડા પહેરીને જતો હતો. તો જે કપડાનો જે કલર હોય એ સાંજે આખો દેખાતો પણ નહોતો, એટલું કપડા પણ એટલા ગંદા થઈ જતા હતા એમ, બરાબર. તો આટલી સ્ટ્રગલ કરવી પડતી હતી, મજૂરો સાથે એટલી સવારથી સાંજ સુધી માથાકૂટ પણ કરવી પડતી હતી, અને એમને ખૂબ સમજાવવા પડતા હતા, કારણ કે એના મગજ એને સંભાળવા એટલે એક પથ્થરને બરોબર છે. અને એ બિઝનેસમાં ખૂબ જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું જ હતું, એની સાથે રિસ્ક પણ ખૂબ જ હતી. એવી લાઈફ અમે વિતાવી રહ્યા હતા. તો એ લાઈફ જે વિતાવતા હતા એમાંથી હેરાન પરેશાન થઈ ગયા હતા, પણ કરવું તો શું કરવું, બીજું કોઈ ઓપ્શન જ નહોતો, કારણ કે ભણતર નહોતું. અને કંઈક કરવું હોય તો અત્યારના યુગ પ્રમાણે ટેકનોલોજી ઉપર હાલવું પડે એમ હતું. તો માઇન્ડ એ દોડાયું
કે જેને ભણેલા હતા એને ત્યાં અમે નોકરીએ રાખી લેતા હતા. એટલે સ્માર્ટ વર્ક કરતા હતા. બરાબર, સ્માર્ટ વર્ક કરવાથી પણ પૈસા મળે છે. તો આવું કંઈક અમે કરીને આગળ મોદી કેરમાં મારા બિઝનેસમાં અમે આગળ વધતા હતા. थैंक यू. वेरी गुड सर, वेरी गुड. मैं थोड़ा बता देती हूँ इन लोगों की जो प्रोफेशनल लाइफ है. पारुल बहन एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी और वो बहुत ही प्रयत्न कर रही थी, घर में इतनी मेहनत कर रही थी. सुबह में 5 बजे उठ जाते थे और वो हमेशा सोचती थी कैसा करके मैं अपनी सासू माँ को खुश रखूं, क्योंकि इतना काम करती थी लेकिन फिर भी उनको वो कहते हैं ना कि जस्ट नहीं मिल रहा था, वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था. तो हमेशा वो कुछ ना कुछ सोचते रहती थी कि क्या ऐसा करूं ताकि मेरी सास खुश रहे. और साथ में सिलाई काम भी वो करती थी, घर का काम और सिलाई काम दोनों वो करती थी. और जो हमारे जीतू भाई गावानी है, जो हम उनको प्यार से जीतू भाई कहते हैं इसलिए, तो हमारे जितेंद्र सर जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में थे. उन्होंने 10th फेल किया था, क्योंकि वो 10th में वो फेल हुए थे. उसके बाद उन दोनों ने पढ़ाई बंद कर दी थी और वो बोले कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कुछ अच्छा काम ही करेंगे. फिर वो कंस्ट्रक्शन लाइन में आए, छोटी मोटी जॉब भी उन्होंने की लेकिन उसमें मजा नहीं आया. फिर खुद का बिजनेस खड़ा किया. बिजनेस में वो सुबह से जाते थे, रात तक जाते थे, रात को आने का कोई ठिकाना नहीं था. जो कपड़े पहन के जाते थे वो पूरे मैले होके वो आते थे, तो उनमें भी उनको इतना मजा नहीं आ रहा था. हालांकि पैसे बहुत सारे आ रहे थे लेकिन लाइफ इतनी अच्छी नहीं जा रही थी. फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बच्चे को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. पारुल बहन और जितेंद्र सर, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ जो चल रही थी उसमें आप काफी सारे परेशान तो थे, तो मोदी केयर कैसे आपकी लाइफ में आया और आपने क्यों उसको ज्वाइन किया? પહેલું મારું વિઝન હતું કે મારા હસબન્ડને મને આઝાદી અપાવી હતી, જે મને ટાઈમ ફ્રીડમ નહોતો મળતો એની સાથે રહેવાનો. તો મારું પહેલું જ વિઝન એ હતું કે એને આઝાદી અપાવવું અને 24 કલાક સાથે રહેવા. તો આ બિઝનેસની અંદર મેં કંઈક જોયું હતું કે આની અંદર હસબન્ડ વાઈફ બંને સાથે મળીને આગળ વધી શકે એમ છે. બીજું હતું મારી ખુદની પહેચાન બનાવી. એક સ્ત્રીની કોઈ પહેચાન નથી હોતી, ગમે એટલું કામ કરીને આપણે છતાંય એનું માન સન્માન નથી હોતું. તો એ માન સન્માન જે જોતું હતું એ ઘરની અંદર નહોતું મળતું. તો મારું વિઝન હતું કે ખુદ કંઈક કરીને કંઈક પોતાનું નામ પણ કરવું જોઈએ. અને બસ આવી રીતના કંઈક કરવું હતું, પણ રોડ મેપ નહોતો મારી પાસે. કરવું શું, એજ્યુકેશન આડું આવી જાય, કર્યું નહોતું, ભણ્યા નહોતા. પછી તો ઘણું બધું એમ થયું કે આ કંઈક કર્યું હોત તો ભણ્યા હોત તો સારું હતું. પણ કહેવાય ને કે ભગવાન પૂરી આપણું જે લક્ષ્ય હોય ને કાંઈ ના, એ આપણી ઉપર જાય છે અને પાછી આવે છે. તો એક સમયે મારા ફૈબા મને મળ્યા અને એને મને ખાલી એટલું કીધું કે પ્રોડક્ટ બહુ સારી આવે છે. તો મેં કીધું કઈ વાંધો નહીં. તો ફોરમ મેડમનો ડેમો જોયો, પ્રોડક્ટ બહુ જ સારી લાગી. તો મેડમે પૂછ્યું કે શું કરશું એમ. તો મેડમને મેં સવાલ કર્યો, મેડમ તમારી જેવું મને બોલતા આવડે નહીં. આટલું સારું તમે કેટલું સરસ બોલો છો, આવું મને બોલતા ન આવડે, મને નો હિન્દી નો ઇંગ્લિશ. મેડમે મને ખાલી એક ગુરુ મંત્ર કહેવાય ને એક આપી દીધો. તો તમારે ખાલી એટલું બોલવાનું છે કે પ્રોડક્ટ બહુ સરસ આવે છે, બસ આટલું બોલવાનું છે, આવું આવડે. અને જો એમને થોડું જણાવ્યું હતું કે મારા પણ આવા કંઈક સપના હતા, એટલે મેડમે મારો પોઈન્ટ ગોતી લીધો કે એમના સપના છે. એટલે જો સપના હોય તો તમારી પાસે આ પ્લેટફોર્મ બહુ સારું છે. અને મેડમે મને કીધું હતું કે એ વખતે મેડમની ઇન્કમ હતી 50,000ની. એટલે મેડમે એવું કીધું હતું કે આવી જાઓ, બધી શીખવાડવાની જવાબદારી મારી. 50,000 કેમ આવે એ હું તમને શીખવાડીશ. એટલે મને અહીંયા ગર્વ થયો કે મારા ફેમિલીમાંથી કોઈએ મને એવું ન કીધું 5,000 કેમ હાલે, હાલ આવી જા. એટલે મને અહીંયા એમ થયું કે મારી ને એમની કોઈ ઓળખાણ નથી, અને છતાં એ લેડી મને એમ કે છે કે ચાલો 50,000 કેમ કમાવાય હું શીખવાડીશ. તો મેં કીધું આમનો હાથ પકડી લેવાનો. એટલે આજ સુધી હજી મેડમનો હાથ છોડ્યો નથી. ઓકે, હા, મોદી કેર સ્ટાર્ટ કર્યું તો આમાં મેં શું જોયું? તો મોદી કેરમાં ખાસ તો મેં જે મને બતાવવામાં આવ્યું હતું, મિતેશ સરે જેણે મને બતાવ્યું હતું, એક તો તમને આમાં ટાઈમ ફ્રીડમ મળી શકે છે એમ, અને બીજું કે ફેમિલી સિક્યુરિટી, જે મારા બિઝનેસમાંથી મને આજીવન ક્યારે મળવા પાત્ર જ નહોતી, એ 100% હું કહી રહ્યો છું. કારણ કે એ મારા બિઝનેસ, પ્રાઇવેટ બિઝનેસમાં ભલે ગમે એટલું એમાંથી ઇન્કમ હતી કે ગમે એટલી મહેનત કરતા હતા, પણ એમાંથી મને ક્યારે આ વસ્તુ મળે એમ નહોતી. અને આ વસ્તુને મેં પકડીને આ બિઝનેસને મેં જોયું, આમાં સ્ટાર્ટ કર્યું અને મેં આને સમજ્યો
તો મને આમાં સારું લાગ્યું હતું એટલે આ બિઝનેસ મેં સ્ટાર્ટ કર્યો હતો. અને મારી હાજરી અહીંયા હોય કે ના હોય એ મારા ફેમિલીને ક્યારેય તકલીફ ના પડે એના માટે આ બિઝનેસને મેં બેસ્ટ ચોઇસ કર્યો છે. અને મોદી કેર માંથી પહેલી જ જ્યારે મેં ટ્રીપ, અમારું સપનું હતું કે જ્યારે મારા મેરેજ થયા ત્યારે અમારો એક ગોલ હતો, સપનું હતું કે અમારે એકવાર ફોરેન યાત્રા જવું છે, બરાબર. તો મોદી કેરમાં મેં આ જોયું હતું કે મારે અહીંયાથી એક સારી ફોરેન ટ્રીપ મળી શકે છે કે હું મારા બિઝનેસમાંથી આટલી મહેનત કરવા, આટલી ઇન્કમ છતાં પણ નહોતો જઈ શક્યો અને ફેમિલીને પણ નહોતો લઈ જઈ શક્યો. એ મોદી કેર અમને આમાં આપ્યું ને મેં આગળ આમાંથી જોઈને આગળ વધ્યા. ओके, मुझे याद है सर कि पारुल मैम 70,000 तक पारुल मैम अकेले थे. 70,000 का जब आपका चेक आया था और उन्होंने बैंकॉक अचीव किया था कपल टूर में. और जैसे ही आपने फ्री की कपल टूर अचीव की उसके बाद ही जैसे हम बैंकॉक के बाद जब हम इंडिया वापस आए और दूसरे या तीसरे दिन ही हमारे घर पे आया था और आपने बताया था कि सर मैम आप मुझे सिखाइए क्योंकि मुझे ये बिजनेस में आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ से मैं फ्री में फॉरेन टूर जाके आया था. वो दिन मुझे आज भी याद है. और आपने डिसीजन लिया था कि मैं भी पारुल को हेल्प करना चाहता हूँ, अब दोनों मिलके ये बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और आपने उनका साथ देने का डिसीजन लिया था, वो मुझे आज भी याद है. यस मैम. तो यानी कि फॉरेन ट्रिप जाके आने के बाद आपने डिसीजन लिया कि मुझे फुल टाइम आना है और पारुल मैडम के साथ मिलके आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है और फैमिली को इंडिपेंडेंट बनाना है, सपने पूरे करने हैं और ढेर सारे रुपए कमाने हैं. तो फॉरेन ट्रिप पे जाके आने के बाद इनका दिमाग खुल गया. मैं हमेशा कहता हूं कि दिमाग के दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, टूट जाने चाहिए कि कभी बंद ही ना हो. तो जितेंद्र सर के उस दिन दिमाग के दरवाजे टूट गए, जो कभी बंद नहीं हुए, वो फुल टाइम आ गए और उन्होंने दिल से बिजनेस करने की शुरुआत की. हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करने लगे. जब तक पारुल मैडम अकेले थे तब तक काफी कुछ उनको घर में सहन करना पड़ता था, पर फुल टाइम आने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलके काम करने लगे. पर तब भी बहुत सारी उनको चैलेंजेस आई. तो जितेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं, पारुल मैडम ये जानना चाहते हैं कि आपको मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, શું પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા ને શું ચેલેન્જીસ આવી ને ઈ તમે કેવી રીતે હેન્ડલ કરી, ઈ અમને કયો. ઓકે, પહેલું તો ઘરની અંદર જોઈન્ટ ફેમિલીની અંદર હતા. જોઈનિંગ તો કરી દીધું, મેડમે કીધું સારું છે કઈ વાંધો નહીં, કરી દીધું. પણ પહેલી તકલીફ હતી કે ઘરમાં પ્રોડક્ટ વાપરવાની ના, કારણ કે એવું કીધું હતું કે પ્રોડક્ટ મોંઘી પડે એટલે આપણા આ વાપરવાની થતી નથી. પણ મારા સપના હતા એ મને એવું દેખાઈ ગયું હતું કે મોદી કેરમાં જ પૂરા થશે, તો કરવું શું, ઘરની અંદર તો યુઝ કરવા ના પાડી દીધું. મેડમને ફોન કરતા કે જેટલા અપલાઈનની હું ટચમાં બહુ રહેતી હતી એટલે મેડમને ફોન કર્યો, મેડમ મને ઘરમાં વાપરવાની ના પાડે છે. એટલે મેડમનો મને થોડું કીધું, મને કે સગાવાલા, મેં કીધું હા બહુ બધા છે, તો મને કે જે સગાવાલા છે એમને ફોન કરો, એમની સાથે વાતચીત કરો, બહાર નીકળો તો બહાર ગેરેજ વાળા હોય, સોની વાળા હોય, તો એ રીતે મેડમે જે ટ્રેનિંગ આપી તો એ પ્રમાણે કામ ચાલુ કરી દીધું. અને 2 થી 5 કેમ ડેઈલી નોકરી કરવા જતા હોય એ રીતે મેં ટાઈમ બાઉન્ડ કરી નાખ્યો કે 2 થી 5 મારે બહાર નીકળવું પડશે. તો એ રીતે બસ કરતા ગયા. પહેલા મહિને તો કઈ લીધું નહોતું, પણ બીજા મહિને મેં 35,000 નો ઓર્ડર નાખ્યો. ઘરમાં કઈ વાપરવા નથી દેતા પણ બહારથી ઓર્ડર લઈ લીધો. એટલે બિઝનેસ થઈ શકે એવું છે. હું આજે ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે ન થાય, પણ મારી જ ખુદની આ કહાની છે કે મારા ઘરમાં પણ મને વાપરવા નહોતા દેતા. પણ મારું ડ્રીમ હતું કે નહીં, હું મોદી કેરની અંદર આગળ વધીશું, ગમે ત્યાંથી ઓર્ડર લઈ આવતી હતી. બસ ડેમો પ્લાન બતાવતા ગયા, આગળ વધતા ગયા, જોઈનિંગ આવવા માંડ્યા. પણ થોડી તકલીફ પડતી હતી પ્રોડક્ટની, ટાઈમસર નહોતું મળતું, એ તકલીફ હતી. તો કીધું, મેડમને પૂછ્યું કે આની માટે શું કરવું જોઈએ, તો કે આપણે ડીપી ઓપન કરીએ ને તો તમારી ટીમને વ્યવસ્થિત માલ મળી જાય. એટલે ડીપી ઓપન કર્યું. ડીપી ની અંદર ઓપન કરવાનું તો વિચારી લીધું, પણ આવડે કાંઈ નહીં, બધું ઇંગ્લિશમાં આવે. એટલે નો કોમ્પ્યુટર ચલાવતા આવડે, નો પાછો મારો પાસે એન્ડ્રોઈડ ફોન નહોતો, હવે કરવું શું, નો ઈમેલ કરતા આવડે.
તો મેડમ ને કીધું મેડમ આ તો કરીએ નાખી પણ આગળનું પછી આ બધું વાંચતા આવડે નહીં. મેડમ મને કે તમને ગણતા આવડે? મેં કીધું હા ગણતા આવડે. તો કે પહેલા બીજા ત્રીજા ઉપર ક્લિક કરવાનું. ઈ આ શીખી ગયા. હજી હાલની તારીખ સુધી એ જ કરીએ છીએ. ઇંગ્લિશ નથી આવડતું પણ આજે મેલ ને કરતા ને બધું કોમ્પ્યુટર ચલાવતા ને લેપટોપ ચલાવતા ને બધું આવડે. એટલે શીખીએ તો બધું જ આવડી શકે એમ છે. બીજું કે આજે મુંબઈની અંદર પછી સેમિનાર ની અંદર સાંભળતા હતા કે આગળ જવા માટે તમારે બહાર પણ ગ્રુપ બનાવવા પડે. તો મુંબઈની અંદર સારા લેગ ઓપન કર્યા, ગામડાની અંદર ભાવનગર ની અંદર બધે. તો ત્યાં કઈ ડીપી તો હતા નહીં. તો અહીંયાથી પ્રોડક્ટ લઈને 1 મણ 2 મણ એવો વજન ઉચકીને જતી હતી. અને ટ્રેનમાં તો હું ક્યારેય બેઠી નહોતી. અને એ મુંબઈ જવાનું ને એ ટ્રાફિક. પહેલી વાર ગઈ તો મેં કે આહું, પણ એ હાર ન માની. એમ કીધું કરવું જ છે. મને મારા સપના દેખાતા હતા. માણસો કોઈ ગમે આહામાં આવે એની સામું નહોતું. મને મારા લક્ષ્ય દેખાતા હતા. એટલે બસ એ વજન ઉચકાવીને જતા હતા, ડેમો પ્લાન બતાવતા હતા, ટ્રેનિંગ આપતા હતા. ત્યાં ગામડે બધે જતા, ત્યાં પણ એવી રીતના ચાલુ રાખ્યું. જોઈનિંગ લોકો જતા હતા, આવતા હતા. ઘણી જગ્યાએ એવું પણ બનેલું છે કે ગયા હોય ને કે છે કે આલો થેલા લઈને બહાર નીકળો, તો પણ એમ કે તકલીફ ઓલું નથી કર્યું. એમ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, એના નસીબમાં એની સમજણ એટલી છે કે એનામાં જેટલી સમજણ છે એટલું જ મને જાણી શકશે. એટલે આવું બધું વિચારો આવી ગયા હતા. એટલે કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. ડેમો પ્લાન બતાવતા ગયા, જોઈનિંગ આવતા ગયા. પછી ટીમ પણ બનતી ગઈ મોટી. ટીમની અંદર પણ ઘણું બધું અપડાઉન થતું જતું હતું. બીજી કંપનીઓ આવીને હેરાન કરી નાખતી હતી, જતા હતા. પણ તોય છતાં હાર ન માની. બધા આવશે ને જશે, બરોબર. મેડમ નું બધું શીખવાડેલું છે. એટલે કે હિંમત રાખવાની, હિંમત ક્યારેય હારવાની નહીં. તો અંદર એવું અંદર આવી ગયું હતું કે કઈ વાંધો નહીં. પણ આજે જે લોકો જાય છે પાછા આવે છે, એટલે આ બધું બહુ આનંદ થઈ રહ્યો છે. કારણ કે મોદી કેર સિવાય બીજું કોઈ પ્લેટફોર્મ સારું છે નહીં. બીજું મારી તકલીફો ઘણી બધી હતી કે મને ઇંગ્લિશ તો આવડે નહીં, એટલે પ્રોડક્ટ ના નામ પણ આવડે નહીં. ફિનાઇલ ને સ્ટેરિક્લિન બોલતા નો આવડે, ઓલું સ્પીક એન્ડ સ્પાન રહ્યું તો એ નો આવડે. મેડમ કે તમારે શું કરવાનું? આ ફિનાઇલ આવડે ને? તો કીધું ફિનાઇલ બોલો. સ્પીક એન્ડ સ્પાન ને કહેવાનું તાંબા પિત્તળના વાસણ ઉટકવાનું, બચ્ચાઓનો પાવડર કે બાળકોનો પાવડર, ચાંદી ધોવાનું. આવું દેશી શબ્દમાં મને થોડુંક ટ્રેનિંગ આપી દીધી હતી. તો ઘણા સમય સુધી તો મને પ્રોડક્ટના નામ પણ બોલતા નહોતા આવડતા. એટલે ઘણું બધું તકલીફો આવી, પણ તોય શીખવાની તૈયારી હતી મારી કે જે મેડમ કહેતા હતા એ હું કરતી ગઈ. અને એટલે હું કદાચ આજે અહીંયા છું. થેન્ક યુ. આ બિઝનેસ જ્યારે મેં સમજ્યો, જાણ્યો અને આ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો તો શું શું તકલીફ હોય, મેં એક જ ડિસિઝન લીધું હતું કે મારે કરવું છે તો હવે મોદી કેર કરવું છે. અને મોદી કેર સ્ટાર્ટ કર્યું તો મેં એગ્રીકલ્ચર ઉપર સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. અને જેમાં મેં ખેતી ઉપર, અને મેં ખેતી કરેલી પણ નહોતી અને મેં જોઈ પણ નહોતી, બરાબર. અને તેનું મને કોઈ જાતનું નોલેજ પણ નહોતું. અને ખેડૂતો પાસે જઈને હું શીખતો ગયો. 1% પણ ખેતીનું મને નોલેજ નહોતું. જ્યારે હું ખેડૂતોની પાસે જઈને શીખતો ગયો અને ખેડૂતોને પણ સમજાવતો ગયો અને એને પણ શીખવાડતો ગયો. અને ખેડૂતો પાસે જ્યારે જતો ત્યારે ખૂબ અમુક એવા વર્ડ્સ આવતા હતા કે હજી તમને શું ખબર પડે એમ, બરાબર. તો આ શબ્દને મેં ક્યારે નેગેટિવિટી નથી લીધો. હા, સાચી વાત છે, મને નથી આવડતું પણ મારે શીખવું છે. અને ખેડૂતો એટલે એક કહેવામાં આવે ને, અમારા ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે કે ખેડૂતો એટલે કે લોઢાના ચેણા ચાવવા જેવી વાત થઈ, બરાબર. તેમાં ખૂબ જ તકલીફો આવી, પણ લાગેલા જ રહ્યા. ચેલેન્જ પણ ખૂબ જ આવી, પણ મેં શીખવામાં વધારે ફોકસ કર્યો. અને વધારે કોની પાસે શીખ્યા તો ફોરમ મેડમ, મિતેશ સર અને આપણા એગ્રીકલ્ચરના જે છે એ હેમંત વાવવાલ સર પાસેથી ખૂબ જ શીખ્યા. અને જે તમને ના આવડે તેની ઉપર વધારે ફોકસ કરો, એમાં શીખતા રહો અને તેની અંદર તેમાંથી 100% તમને સફળતા મળશે. આ મારા પપ્પાના વારંવારના શબ્દો હતા, એ મને અહીંયા લાગી ગયા હતા કે વારંવાર જે નથી આવડતું એ 100% શીખો. અને જ્યારે જો सीखेगा नहीं वो जीतेगा भी नहीं. वेरी गुड. चैलेंजेस सबको आती है, लेकिन जो लोग चैलेंजेस को फेस करते हैं
वही मोदी केयर में अचीवर्स बनते हैं, ये सबको पता है। बस प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। मैं कुछ बता देती हूँ इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जिनको समझ में नहीं आया है। पारुल मैम ने जब ज्वाइन किया था तब उनको बोलना भी नहीं आता था, उनको स्टेरिक्लिन का और स्पीक एंड स्पान का नाम बोलना नहीं आता था। मुझे याद है वो ये बताते थे, ये लाल ढक्कन वाला जो ये फिनाइल है और ये जो पीले ढक्कन वाला है, इससे हम नल साफ कर सकते हैं और तांबा पीतल के बर्तन साफ कर सकते हैं। और ये हरा वाला है, जो हरा वाला है उससे हम बर्तन साफ कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ नाम उन्होंने बनाए थे। और जब मैं उनकी डीपी पे जाती थी तो सारे जो लेडीज आती थी वो यही कहती है, ये मेरे को पीला ढक्कन वाला दो, मेरे को ये लाल ढक्कन वाला दो, मुझे ये हरे ढक्कन वाला दो। तब मुझे पता चलता था। मैं रेगुलर उनकी डीपी पे वीक में एक बार मीटिंग करने के लिए जाती थी और उन लोगों को सिखाती थी। पारुल मैडम को लॉग इन करना नहीं आता था, इंग्लिश समझ में नहीं आता, वो सीखे। फिर उन्होंने खुद की डीपी भी ओपन की, उन्होंने डीपी में बिलिंग करना भी सीखा। शुरुआत में वो डेमो भी मुझसे करवाते थे, लॉगिन भी मुझसे करवाते थे। धीरे धीरे करके सब कुछ मैंने उनको सिखाया कि नहीं आपको ही करना पड़ेगा, अभी मैं नहीं आऊंगी। वो धीरे धीरे जवाबदारी लेते गए। तो उनको काफी तकलीफें हुई थी क्योंकि उनको नहीं आता था, लेकिन उनका जज्बा था वो बहुत ही खतरनाक था कि कुछ भी हो जाए मुझे सीखना है। क्योंकि वो हमेशा बताते कि नहीं कि सीखेंगे तो ही हम जीतेंगे, तो मेरे को अब सिखाओ, अब मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इनको और भी काफी सारी दिक्कत आई कि वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे, वो उनको हिंदी बोलना नहीं आता था। फिर भी वो महाराष्ट्र में जाके उन्होंने बिजनेस डेवलप किया। और जो हमारे जीतू भाई है उनको तो समझ लो कि कुछ नॉलेज नहीं था, फिर भी वो एग्रीकल्चर में सीधा घुसे, एग्रीकल्चर फील्ड में आ गए। फिर वो उनको लोगों से बात करनी भी नहीं आती थी। मुझे याद है जब हम लोग बिजनेस डेवलप करने के लिए जाते थे, हम पेट्रोल पुराने के लिए जाते थे, तो वो बाहर निकल के दो या 5 मिनट होते थे तो उसमें वो प्रोस्पेक्टिंग कर लेते थे। नए बंदे का वो नाम ले लेते और नंबर ले लेते थे। मैं उनको पूछते पैसे कैसे कर लेते हो, बोले कि आपसे ही सीखा है। मैंने कहा चलो अच्छा है, जो सीखा है वो आप कर रहे हो। तो उन्होंने एक्शन करते गए, लगातार प्रॉब्लम्स कितने सारे आए मैंने देखा था। घर में भी पारुल मैम को तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे क्योंकि उनको सुबह में 5 बजे उठना पड़ता था, रात को 1-1 2-2 बजे बैठ के वो लोग बिलिंग करते थे, लॉग इन करते थे। इतनी सारी उनको तकलीफें भी आती थी, बच्चे को भी संभालना तकलीफ पड़ता था, घर में थोड़ी किचविच भी होती रहती थी। लेकिन फिर भी वो कभी भी मैंने उनकी मुंह पे सिकन नहीं देखी, हमेशा वो हंसते ही रहते थे। दोनों कपल हमेशा हंसते ही रहते थे। और कभी भी प्रॉब्लम्स आता था, कुछ भी हम दोनों में कभी भी बात होती थी तो बोले मैडम आप छोड़ देंगे लेकिन मैं कभी भी मोदी केयर को नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे आज भी याद है, सब शुरुआत की बात है। और वो शायद 5,000 के आसपास वो कमाते होंगे। एक ऐसा सिचुएशन आ गई थी, सब लोग हिल गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था मैडम आप भी चले जाओगे तो भी मैं मोदी केयर छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनके ऑफलाइन मोदी केयर छोड़ के चले गए थे और कोई दूसरी कंपनी उनको बताने के लिए आए थे। तो वो दूसरी कंपनी जब उनके पास बताने के लिए आए तब उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरी अपलाइन तो मुझे दूसरी कंपनी बता रही है, मैं नहीं जाऊंगी मैडम आपको छोड़ के, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। और वो आगे बढ़ते गए। तो ये उनकी काफी सारी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स तो आई, अभी हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया। तो पारुल मैम, जितेंद्र सर, आप हमें बताइए कि आपने क्या क्या अचीवमेंट लिया, आपने मोदी केयर से क्या पाया? પહેલું તો એચમેન્ટ ફેમિલી સપોર્ટ, મંથની 1 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમ ચાલુ થઈ એટલે ઘરની અંદર માન સન્માન વધ્યું, બરોબર. એટલે એટલું જાણવા મળ્યું કે લોકો રૂપિયાને ઓળખે છે. એટલે અહીંયા ઘરની અંદર માન સન્માન વધ્યું, લોકોની અંદર માન સન્માન વધ્યું. જ્યારે મને એવોર્ડ મળ્યા, આપણે અહીંયા વડોદરાની અંદર એવોર્ડ લીધા અને 6-7 હજાર લોકોની સામે, તો મને આમ હરખના એટલા બધા આંસુ આવી ગયા હતા કે આટલું મોટું માન સન્માન છે. ઘરમાં એક હાઉસવાઈફ નું કઈ માન સન્માન, ઘરના એક હસબન્ડ પાસે માન સન્માન નહોતું અને આજે 6-7 હજાર લોકોની સામે કેટલું સરસ રેકગ્નિશન થયું એમ. તો આ મને બહુ સરસ લાગ્યું. માન સન્માન, કનેક્ટ મેગેઝિન ની અંદર સારા એવા ફોટા આવવા માંડ્યા, આખા ભારતની અંદર લોકો જોતા થઈ ગયા, લોકો કહાની કહેતા થઈ ગયા. બીજું આની અંદરથી 4 વિદેશ યાત્રા કરી. એમાં જે પહેલી વિદેશ યાત્રા થઈ એ મારો ટર્નિંગ પોઈન્ટ, કારણ કે હસબન્ડ જે ના પાડવા હતા એ પોતે આમાં આવી ગયા. તો આ મને બહુ સરસ લાગ્યું. અને પછી હસબન્ડ વાઈફ બંને સાથે મળીને કામ કરતા ગયા. 2 ગાડી અચીવ કરી, એક 2 વ્હીલર, એક 4 વ્હીલર. 13 લાખની એસ ક્રોસ ટોપ મોડલ, જે પેલા હસબન્ડની બર્થડે ઉપર એની પાસે પૈસા લઈને એને ગિફ્ટ આપતા હતા. અને આજે મોદી કેરે હસબન્ડની બર્થડેના પર 13 લાખની ગાડી મેં એને ગિફ્ટ આપી. તો આ બહુ સરસ ખુશી, એ દિવસે એટલી ખુશી હતી કે
એક સામાન્ય હાઉસવાઈફ આજે 4 વ્હીલર લઈને ફરતા થઈ ગયા, 2 વ્હીલર નહોતી આવડતી, એની બદલે આજે 4 વ્હીલ ચલાવતા થઈ ગયા. તો એ આ બધી બહુ ખુશી હતી. પછી એની ગાડીઓ અને બીજું આગળનું મારું વિઝન બતાવું કે એજ્યુકેશન 10 ફેલ હતી છતાંય હાઈએસ્ટ ઇન્કમ 2,54,000 ની લીધી. તો આ મારી માટે બહુ સરસ હતું અને મમ્મીનું સપનું હતું, કારણ કે મમ્મીને એક જ હતી એટલે મમ્મી એમ જ કાયમ મને એવું શીખવાડતા કે તું કંઈક કરીને બતાય, એમ શું કરે રસ્તો નહોતો પણ તું કંઈક કર એમ. તો આ જયારે મારો ચેક જોઈને મમ્મી પણ એટલા ખુશ થયા કે તે મારું સપનું પૂરું કર્યું. 2,54,000 ના ચેક જોઈને અને આજે 4.5 વર્ષની અંદર 96,50,000 પ્લસ ની ઇન્કમ કરી લીધી. તો આ બહુ આનંદ થાય છે કે સિમ્પલ હાઉસવાઈફ 0 માંથી હીરો બનતી ગઈ. અને આગળનું મારું જે ડ્રીમ છે તો એ મારું છે ટૂંક સમયની અંદર 2 થી 2.5 કરોડનું લક્ઝરીઝ ઘર બનાવવાનું. એક 100 રૂપિયાની વસ્તુ લેવી હોય તો વિચાર કરતી હતી, એની બદલે આજે કરોડોની વાતો કરતા થઈ ગઈ. આ છે મોદી કેરનો કમાલ. બરોબર, એટલા માટે મોદી કેરને છોડવાનું નથી. અને આગળના મારા વિઝન છે એક સારું ફાર્મ હાઉસ બનાવવાનું, એક 2025 સુધીમાં મારી મંથની ઇન્કમ 1 કરોડે પહોંચવાની. અને પ્લસ કારણ કે 1 કરોડે હું અચૂક પહોંચીશ, કારણ કે મોદી કે ટૂંક સમયની અંદર લંડન જઈ રહ્યું છે. તો એની પણ તૈયારી મારી અત્યારથી થઈ ગઈ છે. પ્રોડક્ટ ત્યાં મોકલાવી દીધી છે અને તૈયારી ચાલુ કરી દીધી. એટલે મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે 2025 સુધીમાં હું 1 કરોડ પ્લસ ને પહોંચીશ. અને પછી મારું આગળનું ડ્રીમ છે નકરા પૈસા નથી કમાવાના, કારણ કે એક સારું હોસ્પિટલ પણ કરીશ જેની અંદર ટોટલી સારવાર ફ્રી રહેશે. તો આ મારું આગળના બધા વિઝન છે. કંઈક મોદી કેરમાંથી અમે શું શું એચિવમેન્ટ લીધું, તો મારું એક જ જણાવવું છે કે મારી ટીમમાંથી મારે એચિવમેન્ટ બતાવવા છે. તો મારી ટીમમાં કુલ 829 ડિરેક્ટર છે કુલ. અને એસીડી લેવલ જોઈએ તો ટોટલ 57 એસીડી છે સિનિયર ડિરેક્ટર. પછી એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર જોઈએ તો ટોટલ 16 એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર લેવલ છે એચીવ કરેલા. એની પછીનું લેવલ જોઈએ તો સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર. તો સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ટોટલ 11 છે જે કાર એચીવર છે બધા, બરાબર. અને ત્યાર પછીનું લેવલ છે પ્લેટિનમ ડિરેક્ટર. તો મારી ટીમમાં અલગ અલગ 6 પ્લેટિનમ ડિરેક્ટર છે. ત્યાર પછીનું લેવલ જોઈએ તો પ્રેસિડેન્શિયલ ડિરેક્ટર. તો મારી ટીમમાં ટોટલ 3 પ્રેસિડેન્શિયલ ડિરેક્ટર પણ છે. ત્યાર પછી એક ક્રાઉન છે, બરાબર. અને થોડુંક એ બી બતાવવા માંગીશ કે મારી ટીમમાં અમુક વ્યક્તિના હું નામ પણ લેવા માંગુ છું, જેવું કે માધવી અને દિનેશ માંગુકિયા, જે અહીંયા 50,000 પ્લસ અને 1.25 લાખ સુધી ઇન્કમ લઈ ચૂક્યા છે, એની હું વાત કરી રહ્યો છું, લઈ રહ્યા છે માધવી અને દિનેશ માંગુકિયા. ત્યાર પછી આવે છે ઉર્મી અને અલ્પેશ ગજેરા, અસ્મિતા અને હિતેશ પટેલ, ભાવિકાબેન અને દીપક સોમાણી. ત્યાર પછી આવે છે ડોક્ટર મહાવીરસિંહ ગોહિલ અને સોનલ મેમ પરેશ સર ઇટાલિયા. પછી એક વનરાજ સર છે ગોસ્વામી. આ બધા સારી ઇન્કમ 50,000 પ્લસ થી 1.25 લાખ સુધી લઈ રહ્યા છે. અને મારી ટીમમાં ઓલરેડી 3 ગાડી આવી ચૂકી છે ઓલરેડી, બરાબર. ओके, तो बहुत बढ़िया सर, आपकी टीम में भी जबरदस्त अचीवमेंट आए हैं, बहुत जोरदार अचीवमेंट આવ્યા છે અને ટીમની ખુશીમાં જ આપણી ખુશી છે, ટીમના અચीवमेंटમાં જ આપણા અચीवमेंट છે. तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप टीम को कैसे बिल्ड करते हैं. ये सारे अचीवमेंट लाने के लिए टीम के पीछे मेहनत तो करनी पड़ती है, तो आप टीम को किस हिसाब से हैंडल करते हैं, क्या दिखाते हैं, यानी कि फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम पे फोकस करते हैं या कॉन्टेस्ट पे फोकस करते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेटेड रखते हैं और कैसे उनको आगे बढ़ाते हैं. तो वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है आपकी, आप किस तरीके से काम करते हो, काम કેવી રીતે કરો છો એ કયો હવે. પહેલું તો જેમ મેડમે મને ટ્રેન કરી હતી કે મારું વિઝન તૈયાર હતું, એ વિઝન ઉપર મને કામ કરવાની ઈચ્છા થઈ. તો આજે પણ હું એ હજી મેં પકડી રાખ્યું છે કે હરેક લેડીને પહેલો સવાલ પૂછું છું, શું તમારા કોઈ ડ્રીમ છે? એટલે એ આપણને પોઈન્ટ પકડાઈ જાય કે આનું ડ્રીમ આ છે, તો શું તમને લાગે છે કે એના ઉપર તમે એ ડ્રીમ તમારું પૂરું થઈ શકે એમ છે? તો કે ના. એટલે આપણને ખબર પડી ગઈ. એટલે એને પછી મારી થોડી કહાની કહું છું કે હું પણ જો તમારી જેમ આવા ડ્રીમ જોતી હતી. એટલે પહેલું ડ્રીમ બતાવું છું, એની પછી પ્રોડક્ટ પર લઈ જાઉં છું. પ્રોડક્ટ પોતે ડેમો પ્લાન બતાવું છું,
ડેમો પ્લાન કરીને થોડો બિઝનેસ પ્લાન, એટલે કે 60% નો રિટેલ પ્રોફિટ. એટલે અમારે તો અહીંયા કાઠિયાવાડમાં ઈ બહુ મજા, બધા કાઠિયાવાડીને કે ઓલું કે શ્રાવણ મહિનાની અંદર 50% સેલ. એમ એને હું એ સમજાવું તો કે કાયમ માટે ઘર ખર્ચમાં જો 50% નો રિટેલ પ્રોફિટ મળી જાય તો કેવો લાગે? તો કે બહુ સારો. બસ આ રીતે મારી શરૂઆત કરી છે. આગળ ઓકે, પહેલું હું એ જણાવવા માંગીશ કે મારી ટીમમાંથી હું મારું એક સપનું એક રહી ગયું હતું કે 100 કાર એચીવર્સ ઊભા કરીશ અને 100 વ્યક્તિને 1 લાખ પ્લસ ની ઇન્કમ હું લઈ જઈશ અને 1000 વ્યક્તિને હું ફોરેન યાત્રા પર લઈ જઈશ. આ એક મારું મોટામાં મોટું ડ્રીમ છે ટીમ માટેનું. અને હવે હું બતાવવા માંગીશ અમારી વર્કિંગ લાઈફ, બરાબર? તો હું આમાં શું બતાવી રહ્યો છું, તો અમે 60% નો રિટેલ પ્રોફિટ બતાવી રહ્યા છે ટીમને, બરાબર? જે બી કોઈ બી ન્યુ કન્સલ્ટન્ટ હોય એને. અને જોઈનિંગ થયા પછી 24 કલાકમાં એની 100% એની 100% એની ખરીદી કરાવી જ રહ્યા છીએ. હરેક વ્યક્તિને ફ્રીમાં જોઈનિંગ છે તો એમનેમ નહીં, જોઈનિંગ કર્યા પછી ફરજિયાત 24 કલાકમાં એની 100% પરચેસ થવી જ જોઈએ, તો જ જોઈનિંગ કરવાનું, નકર નહીં કરવાનું. ત્યાર પછી એના 48 કલાકમાં જોઈનિંગ થયા પછી વસ્તુ વાપર્યા પછી એના 48 કલાકમાં એને ફોલોઅપ લઈએ છીએ કે આ વસ્તુ કેવી લાગી અને શું સારી છે. તો હવે આગળ આપણે કામ કરીએ. તો કામ કરવા માટે શું બતાવીએ છીએ, તો 300 થી 500 જણાનું ફરજિયાત લિસ્ટ બનાવવાનું. આ તો 100% અને એનું વિઝન બોર્ડ આ કમ્પ્લીટ કરાવીએ છીએ. અને બીજું મોટામાં મોટું હું જે બતાવી રહ્યો છું, હરેક કસ્ટમરને જેને કામ કરવું છે કે નથી કરવું પણ એને બતાવી દેવાનું કે FSP 10%, જબરો ધમાકો છે, તમારું લાઈફ નો યુટર્ન કદાચ અહીંથી લાગી શકે છે, મારે જણાવવું જરૂરી છે. અને 72% ના બેનિફિટ પણ બતાવીએ છીએ. એની સાથે 900 રૂપિયાની ફ્રી પ્રોડક્ટ્સ આ તો ખાસ બતાવીએ છીએ કારણ કે ગુજરાતી છે ને એને ફ્રીમાં બહુ એચીવ કરવું હોય અને ફ્રી નું કયો એટલે એ તરત આવી જાય, એને ગમે પણ એટલું, બરાબર? તો આને ખાસ બતાવીએ છીએ. અને વીકલી મીટિંગ કરીએ છીએ, પ્લસ ટ્રેન ધ ટ્રેનર 1 by 1 મીટિંગ કરીને એને ટોટલી મીટિંગ એટેન્ડ કરાવીએ છીએ અને સમજાવીએ છીએ. ઝૂમ મીટિંગો પણ કરીએ છીએ. પ્લસ એની સાથે મારી ડાઉનમાં 5 થી 6 મીટિંગ દરરોજ કરીએ છીએ, જેથી કરીને આપણું ક્યારેય વિઝન, જે આપણા સપના જોયા છે, ડ્રીમ જોયા છે, એ ક્યારેય ડાઉન ના થાય. હર દિન એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવતું રહે, એના માટેનો આ મોટું અમે काम कर रही है सर. वेरी गुड, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है आप लोगों की और जो सिस्टम है उसको आप 100% फॉलो कर रहे हो, इसलिए आप इसमें आगे बढ़ रहे हो. बढ़िया है सर. आप क्या मैसेज देना चाहते हो टीम को, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? શું તમે કહેવા માંગો છો? લોકોને શું કહેવા માંગશો? પહેલું તો હું આજે એ કહીશ કે જો હું 0 માંથી હીરો બની શકતી હોય તો હરેક લેડી બની શકે. આ હું માનું છું, કારણ કે મને મારી ખબર છે કે હું કેવી હતી અને કેવી આજે ચેન્જ થઈ ગઈ. એટલે પહેલો મેસેજ એ કરું છું કે પોતાનું ડ્રીમ તૈયાર રાખજો કે હું આમાંથી પૂરું કરી શકું એમ છું. એટલે 100% તમે ગમે એવા હોય, આવડે ન આવડે તોય આપણી આ કાયના છે ખબર ને ઉપર જાય છે ને પાછી આવે, 100% એ પૂરી થાય છે. એટલે હું અહીંયા 3 ખાલી બધાને જણાવું છું કે મારી સાથે પણ ઘણી બધી તકલીફો થઈ હતી. એટલે ભૂતકાળને છે ને ડસ્ટબિનમાં ફેંકી દીધો. આજ સુધી મેં કોઈ દિવસ કોઈને મારી કહાની આજ પહેલી વાર આ બધી કીધી, મેં કોઈ દિવસ કોઈને કરી જ નથી, કારણ કે ભૂતકાળ વહી ગયું, એને શું યાદ કરવાનું. એટલે ભૂતકાળને ડસ્ટબિનમાં ફેંક્યું, વર્તમાન કાળને ટેબલ પર રાખું છું આજની તારીખે. કે સવારે કેટલા વાગે ઉઠવાનું, કેટલા વાગે કામ પતાવી દેવાનું, પછી ફોલોઅપ લોકોનો કઈ રીતે લેવાનો, આખું લખીને તૈયાર કરું છું. એટલે સવારથી લઈને ઈ સાંજ સુધી, એટલે આજ રાત્રે મારે કાલની તૈયારી થઈ જાય અને એ પ્રમાણે આખો દિવસ કામ કરું છું. એટલે વર્તમાન કાળને ટેબલ પર રાખવાનું અને ભવિષ્ય કાળને એક વિઝન બોર્ડ બનાવીને દિવાલ પર ચીપકાવવાનું કે મારે ક્યાં પહોંચવું છે, એક મંથની અંદર કેટલી ઇન્કમ પર પહોંચવું છે, 6 મહિનાની અંદર કેટલી ઇન્કમ પર પહોંચવું છે, 1 વર્ષમાં અને 5 વર્ષની અંદર ક્યાં પહોંચવું છે. તો આ હું હરેકને એ જ મેસેજ આપીશ કે આ 3 વસ્તુ ઉપર વધારે ધ્યાન આપશો. ભૂતકાળને ડસ્ટબિનમાં ફેંકો, વર્તમાન કાળને ટેબલ પર રાખો અને ભવિષ્ય કાળને વિઝન બોર્ડ બનાવીને દિવાલ પર ચીપકાડો. મોદી કેરમાં આવવાથી જિંદગીનો યુટર્ન લાગી શકે છે, એ 100% છે. હું જે મારા પ્રાઇવેટ બિઝનેસ કન્સ્ટ્રક્શન માંથી પણ જો હું આ બિઝનેસ માંથી આઝાદી જો મેળવી શકું છું, તો મારા દેશના હરેક યુવાનને એક મેસેજ દેવા માંગુ છું તો કે આ મોદી કેર માંથી તમારો પણ લાઈફ ચેન્જ થઈ શકે છે.
આમાંથી તમને આઝાદી પણ મળી શકે છે અને આ બિઝનેસને દિલથી કરવો જોઈએ, દિલથી જ કરવો જોઈએ. અને આ બિઝનેસને સમજમાં આવે તો પણ કરો, ના સમજમાં આવે તો પણ કરો. લાગી જાઓ, મારી જેમ તમારી પણ લાઈફ બદલાઈ શકે છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. અને એ પછી એક સર હું થોડુંક જણાવવા માંગુ છું. अपनी हिम्मत को कभी टूटने मत दीजिए, मैंने अपना हौसला बनाए रखा, तो जोश रखिए, जज्बा रखिए, जुनून रखिए, हिम्मत रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए. आपकी बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कोई मान्य नहीं रखता, पर आपकी अंदर की आग जब तक जिंदा हो तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती. अंत में मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि सोच को बदलो, सितारे सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे. थैंक यू माय लवली टीम, माय ग्रेट अपलाइन, ફોરમેન નિતેશ ઠક્કર સર અને ઓલ ઓફ યુ. અને એક છેલ્લો એક શબ્દ બોલવા માંગીશ, એક ही नारा, हर हर मोदी केर, घर घर मोदी केर, जय जय मोदी केर, जय जवान, जय किसान, जय हिंद. वेरी गुड. जोरदार जोरदार सर, जोरदार मैडम, बहुत बढ़िया. हमारे जो भी कंसल्टेंट यहाँ पर हैं उन लोगों को काफी मैसेज गया होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा. थैंक यू सो मच. आपने इतना अच्छे से आपकी स्टोरी हमें बताई, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हमारे साथ डिस्कस किए, आपके अचीवमेंट डिस्कस किए, आप क्या चाहते हो मोदी केयर से वो डिस्कस किया, ताकि हमें पता चला कि आपकी सोच कितनी बड़ी है. देखिए दोस्तों, सोच आपकी कितनी, कैसी हमारी सोच है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम क्या पढ़े लिखे हैं, देखो ये 10th फेल है लेकिन इनकी सोच कितनी बड़ी है. सोच, मैं हमेशा जब पारुल मैडम को फोन करती हूँ ना, तो उनकी फोन पे ये रिंग बजती है, जैसा सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे तुम, जैसा सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे तुम. तो ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि हम अगर ऐसा सोचेंगे तो ऐसा बनेंगे. तो हमको कैसा सोचना चाहिए, तो अगर हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर हमारी सोच बड़ी नहीं है तो वो हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ काम में नहीं आती है. तो बहुत जरूरी है हमारी सोच बड़ी रखना. तो थैंक यू सो मच मैडम, आपसे बहुत कुछ सीखा आज हम लोगों ने. थैंक यू वेरी मच. तो देखा दोस्तों आपने कि कितना कुछ इन लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आए, चढ़ाव उतार आए, फिर भी ये डटे रहे, अपलाइन का कहा माना, टीम को संभाला, प्रॉब्लम्स को संभाला, घर को संभाला, तभी जाके उनका अचीवमेंट आए. और देखा कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इनकी सोच कितनी बड़ी है. तो सोच बड़ी होनी बहुत जरूरी है. अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कहाँ पे हमारी कमी रह रही है, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं. वो गलती सुधारने का मौका तभी हमको मिलता है जब हम सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं. तो चलिए दोस्तों, अभी जाने का वक्त हो गया है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. आप अभी तक हमारे साथ बने रहे उसके लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय.